Welcome to BSc Main Physics Classical Mechanics paper semester 4 Hamiltonian Dynamics continuation. Today the topic is applications of Hamilton's equations. 37th lecture Main Classical Mechanics BSc Main Physics semester 4 Applications of Hamilton's equations. So we have studied in the last class Hamilton's equations, Hamilton's canonical equations in terms of generalized coordinates. And today we find the Hamilton's equations in Cartesian coordinates. So the first topic is Hamilton's equations in Cartesian coordinates. At first we write them in generalized coordinate and then convert them into Cartesian coordinates. We know the Hamilton's equations are qk dot is equal to dou h by dou pk, equation number 1, and pk dot is minus dou h by dou qk, where qk is the generalized coordinate, pk is the generalized momentum, canonical momentum, qk dot and pq dot are their derivatives, and h is the Hamiltonian function. These are the two Hamilton's equations, and we can see how these equations are written in Cartesian coordinates. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാമിൽട്ടൺസ് കാനോനിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചതാണ്. അത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ്. ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്യു കെ ഡോട്ട് ഈസിക്കൽ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി കെ, ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. രണ്ടാമത്തത് പി കെ ഡോട്ട് ഈസിക്കൽ മൈനസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ക്യു കെ. ക്യു കെ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്, പി കെ ജനറലൈസ്ഡ് momentum, qk dot pk dot അവയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, h Hamiltonian t plus v. In terms of Cartesian coordinates we can write qk dot is x dot or y dot or z dot. കാരണം ഇത് qk പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ആണല്ലോ. അത് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന വൈ എന്ന ഇസഡ് എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ക്യു കെ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡോട്ട് ഓർ വൈ ഡോട്ട് ഓർ ഇസഡ് ഡോട്ട്. ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ. അതുകൊണ്ട് ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ വരും? എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി എക്സ്. എക്സ് ഡോട്ട് ആണെങ്കിൽ കൂടെ പി എക്സ് വരണം, ഡോ പി കെക്ക് വരും. എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി എക്സ്, വൈ ഡോട്ട് ഈസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി വൈ, z dot is equal to h by dou is dou pz. അതേപോലെ പി എക്സ് ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ്, പി വൈ ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ വൈ, പി ഇസഡ് ഡോട്ട് ഇസ് മൈനസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ഇസഡ്. ഇപ്പോൾ 3 and 4 സെറ്റ്സ്. അതാണ് ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ്. Now you see examples of Hamiltonian dynamics, some applications. Examples of Hamiltonian dynamics. And we have studied these examples in Lagrangian dynamics. In Lagrangian dynamics, we studied harmonic oscillator, and applying Lagrange's equation, we have determined the period or frequency of a harmonic oscillator is our problem in Lagrangian dynamics, and using which we determine the frequency. Here also, we can apply Hamiltonian dynamics or Hamilton's equations to find the frequency of a harmonic oscillator. So, as usual, we write the kinetic energy and potential energy of harmonic oscillator that we have seen in Lagrangian dynamics. For a harmonic oscillator, kinetic energy T is half m x dot square. You know it, half m v square. The kinetic energy T is equal to half m x dot square, and potential energy V is equal to half k x square. And you know Lagrangian
L is T minus V, that is half mx dot square minus half kx square. That is for your memory. And Hamiltonian, that is needed here. Hamiltonian function is required here. H is T plus V. T is equal to P square by 2. Half of V square can be written as P square by 2m. In one dimension we write P square by 2m, and V is half kx square. Equation number 2. Hamilton's equations are qk dot is equal to h by dou pk, and minus pk dot is equal to h by dou qk. We can also write a minus sign in the left side, or we write a pk dot as we studied. Pk dot is equal to minus dou h by dou qk. Replacing generalized coordinates qk by x and pk by px by qk നമ്മൾ x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ പി കെയെ പി എക്സ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എക്സ് ഡോട്ട് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി എക്സ്, ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എക്സ് ബൈ എം. അതായത് നമ്മൾ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി എക്സ് കാണാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1നെ 2നെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പി എക്സിനാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ആവും. അതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് 2 ഇൻറ്റു 1/2 ഇൻറ്റു പി എക്സ്. അപ്പോൾ 2 വെട്ടിപ്പോയിട്ട് പി എക്സ് ബൈ എം. അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി എക്സ്. അത് നമ്മുടെ ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷനാണ്. അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി എക്സ് കാണുമ്പോൾ 2px by 2 കാണും, അത് പി എക്സ് ബൈ എം എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഡോട്ട് ഈസിക്കൽ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി എക്സ് നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിലുള്ള ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷനാണ്. ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ് കാണാനായിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എക്സ് ബൈ എം എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ഉത്തരം? അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി, എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് പി എക്സ് ബൈ എം. അതുപോലെ ഈ മൈനസ് പി എക്സ് ഡോട്ട് അത് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. ഇക്വേഷൻ 2 ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ് കെ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പി എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് കെ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അല്പം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് പി എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് എം എക്സ് ഡോട്ട്. അത് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ? ഒന്നിട്ട് നോക്ക് അത് കിട്ടി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ. അതായത് മൈനസ് പി കെ ഡോട്ട് ഈസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ക്യു കെ. ക്യു കെ എന്നുള്ളത് എക്സ് ആണ്, പി കെ എന്നുള്ളത് പി എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ പി കെ ഡോട്ട് പി എക്സ് ഡോട്ട് ആവും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതും മൈനസ് പി എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ്. ഈ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇക്വേഷൻ 2 വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇക്വേഷൻ 2നെ നമ്മൾ എക്സിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം, അന്നേരം അവിടെയുള്ള പി എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 2നെ നമ്മൾ ഈ എക്സിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ് നമ്മൾ കെ എക്സ് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് പി എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ്, ഓർ പി എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ്. അതിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു, ഈ ഭാഗത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ. പി എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് എം എക്സ് ഡോട്ട്. അത് ഡെഫിനേഷൻ ആണല്ലോ. പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ആണ്. അപ്പോൾ പി എക്സ് ഡോട്ട് എം എക്സ് ഡോട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ എം എക്സ് ഡോട്ടോടെ മുകളിൽ കൊടുക്കുക. ഈ എം എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് കിട്ടിയ സാധനം മുകളിൽ കൊടുക്കണം, ഇവിടെ കൊടുക്കണം. പി എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് മൈനസ് കെ എക്സ്, പി എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് എം എക്സ് ഡോട്ട്. അല്ല, പി എക്സ് ഡോട്ട് പി ആണ് എം എക്സ് ഡോട്ട്, പി എക്സ് ആണ് എം എക്സ് ഡോട്ട്, പി എക്സ് ആണ് എം എക്സ് ഡോട്ട്. അപ്പം പി എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കിക്കോളേ. പി എക്സ് നിങ്ങൾ സൈഡ് നോക്കിക്കുക, അത് എം എക്സ് ഡോട്ടാണ്. അപ്പോൾ പി എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്തായിരിക്കും? എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ടാണ്, എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട്. അപ്പോൾ പി എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് മുകളിൽ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു 2 കുത്ത് വേണം, അവിടെ ഒരു കുത്തേ ഉള്ളു. നോക്കുക, പി എക്സ് എം എക്സ് ഡോട്ടാണ്. അപ്പോൾ പി എക്സ് ഡോട്ട് എന്തായിരിക്കും? എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട്. അപ്പോൾ ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കണം. എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈസിക്കൽ മൈനസ് കെ എക്സ്. അപ്പം ഈ കാണുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. പി എക്സ് ഡോട്ട് ഈസിക്കൽ ടു എം
എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട്. അത് മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈസ് മൈനസ് കെ എക്സ്. അപ്പോൾ എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ എക്സ് ഇസ് 0. എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, എം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ ബൈ എം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. That is x double dot plus omega square x is equal to 0 when we put k by m equal to omega square. This is the differential equation for one-dimensional harmonic oscillator. One-dimensional harmonic oscillator. And period we have to written, period you have to written, frequency you have to write. This is the differential equation. And one more step you add. Frequency is omega by 2 pi, omega by 2 pi, that is 1 by, period is 2 pi by omega. Omega is equal to root of k by m. Therefore, t is 2 pi root of m by k. Frequency step 1 by t, that is f is equal to 1 by 2 pi into root of k by m. 1 by 2 pi root of k by m. That step you add. Second application, two-dimensional harmonic oscillator. Two-dimensional harmonic oscillator. Lagrangian t minus v, that we know in two-dimensional it will become half m x dot square plus y dot square. We have to take it two-dimensional. Minus half k square plus y square. So Hamiltonian also we can write h is t plus v half m x dot square plus y dot square plus half k square plus y square. Hamilton's equations are qk dot is dou h by dou pk. In the place of qk dot we can write x, and dou h by dou pk we find as dou h by dou x, dou h by dou pk. Pk is equal to px. Pk is equal to px. How will you find x dot? You see in the margin, right side. We know momentum px is mx dot. Momentum px is mx dot. P is mv. So px dot is equal to differentiate mx double dot. Mx double dot. Mx double dot. And velocity v x dot is px by m. X dot is px by m. That also we know. So next step. Px dot dou h minus dou h by dou x, that is equal to minus kx. Differentiate number 2. Differentiate number 2. Dou h by dou x is equal to minus kx, or minus dou h by dou x is minus x. Equation 2 differentiate കാണാം. ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ് ഡോട്ടും വൈ ഡോട്ടും ഡെറിവേറ്റീവ് ഇല്ല ഈ എക്സിന് ചെയ്യുമ്പോൾ. അടുത്ത ടൈം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു 2x കിട്ടുന്നത്. 2 വെട്ടിപ്പോയിട്ട് കെ എക്സ്. അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എക്സ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് കെ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. സോ പി എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ്. മൈനസ് കെ എക്സ്. ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ പി എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ടാണ്. That is mx double dot is equal to minus kx. Minus kx. From this x double dot plus omega square x. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് കെ മൈനസ് കെ ബൈ എം എക്സ്. ആ കെ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ വേണം. എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആകും. ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് 0. This is differential equation. The period is 2 pi by omega. Omega is we have omega there, that is k by omega square is k by m. Similarly, y double dot is omega square y. These two are the two differential equations for harmonic oscillator in 2 dimensions. Using any one equation, we can find the period by the relation
T is 2 pi by omega or F is omega by 2 pi. What is omega? Omega square is k by m, omega root of k by m. And this is the question. Give Hamilton's function and Hamilton's equations. Hamilton function നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച കാര്യമാണ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. അപ്ലൈ ദിസ് ടു ഫൈൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ മതി, പീരീഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്ലൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ പീരീഡ് കാണുക, ഫ്രീക്വൻസി കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചിൽ പഠിച്ച എൽ സി ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, എൽ സി ഓസിലേറ്റർ, അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് 1/2 പൈ റൂട്ട് എൽ സി അപ്ലൈയിങ് ലഗ്രാഞ്ച്. ലഗ്രാഞ്ച് ഡൈനാമിക്സിൽ എൽ സി സർക്യൂട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് എൽ സി സർക്യൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പോവുക. അപ്പോൾ ലഗ്രാഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ കാണണം. അപ്പോൾ എൽ സി സർക്യൂട്ട് നോക്കുക, പടത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എഴുതാം. ദി ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫോർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ടി പ്ലസ് വി, കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? ഇൻഡക്റ്റൻസിലെ എനർജി, മാഗ്നറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ കൈനറ്റിക് ആയിട്ടും കപ്പാസിറ്റിയിലെ സ്റ്റോർഡ് എനർജി നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ അത് ടി എന്നുള്ളത് ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആണ്, വി എന്നുള്ളത് ഹാഫ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സി ആണ്, രണ്ട് എനർജി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയത്. therefore H is equal to half എൽ ഐ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1/2 ഹാഫ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സി. ഈ ആദ്യത്തെ എൽ ഐ സ്ക്വയറിനെ നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, താഴെയും മുകളിലും ഒരു എല്ല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ H is equal to half L square A square by L plus half Q square by C. Put L is equal to P is equal to 5. സ്മോൾ പി ക്യാപിറ്റൽ പി എഴുതാം കേട്ടോ, ക്യാപിറ്റൽ പി എഴുതിക്കോളൂ, എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. Put L is P which is 5 magnetic flux or it is also called magnetic momentum. ഈ 5 is equal to L നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ, നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ വരുന്നതാണല്ലോ. 5 is equal to Li where L is a constant called സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്. വി ഡിഫൈൻ ഇറ്റ്, അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നവരെ പി അല്ലെങ്കിൽ 5 മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയും, മൊമെൻ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ പി എന്ന് കൊടുക്കുക, എല്ലാവർക്കും വരെ പി എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? H is equal to 1/2 പി സ്ക്വയർ ബൈ എൽ, മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ പി സ്ക്വയർ ബൈ എൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സി. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ for an LC circuit is H is equal to half P square by L plus half Q square by C. But when we write Lagrangian, we will not write like this. That is half P square by L minus half Q square by C. In that manner, we will not write it because P is not coming in Lagrangian. In Lagrangian, there is only kinetic energy that we express in Q dot or Q. In that manner. Here, when we write Lagrange Hamiltonian, we have to write one term in momentum coordinate. So Hamiltonian for LC circuit is H is half P square by L plus half Q square by C, where P is called Li, is called magnetic flux or magnetic momentum. That differentiate with one with respect to Q. Hamiltonian നമ്മൾ Q ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ക്യൂ ഈസ് ക്യൂ ബൈ സി. ഫസ്റ്റ് ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറുമല്ലോ. ആൻഡ് you apply the Hamiltonian equation, that is dou H by dou Q is equal to minus P dot. You apply. We know the second equation, Pk dot is equal to minus dou H by dou Qk. Qk we write as Q and Pk we take as P. Therefore minus P dot is equal to dou H by dou Q. That is written here. So dou H by dou Q is Q by equation number 2. Dou H by dou Q minus P dot, that is Hamiltonian equation, that is written in the margin on the side. Equate 2 and 3 equate ചെയ്യണം.
ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് പി ഡോട്ട് ഈസ് ക്യൂ ബൈ സി. എന്താണ് പി എൽ ഐ ആണ്. therefore പി ഡോട്ട് ഈസ് എൽ ഐ ഡോട്ട്. so minus li dot is q by c. I dot is what? I is dq by dt. I is dq by dt, rate of charge. Therefore I dot is d square q by dt square. So we write minus L into d square q by dt square is q by c. Take Li, divide by L in the RHS. D square q by dt square equal to minus q by LC. That is d square q by dt square plus 1 by LC q is equal to 0. Put 1 by LC is omega square. That is d square q by dt square plus omega square q is equal to 0. This is an equation for SHM. Therefore, frequency of oscillation f is omega by 2 pi. That is 1 by root LC all by 2 pi. That is f is 1 by 2 pi root LC. That's the equation. That's why we find the frequency of LC circuit by applying Hamilton's equation. I think it is clear for you. ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്താണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ക്യു നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് കൊടുക്കും. എന്താണ് ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ? സൈഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പി കെ ഡോട്ട് ഈസ് മൈനസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ക്യു കെ ഡോട്ട് ഡോ ക്യു കെ. ക്യു കെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി കെ എന്നുള്ളത് പി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ പി കെ ഡോട്ട് പി ഡോട്ടായിട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് 2 3 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതേ ഉള്ളൂ കാര്യം. That is all with your 37th lecture. This is on applications of Hamilton's canonical equations. We continue in the next class. Thank you.